बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन के एच डेली न्यूज़ तुसी पंजाबी चैनल देखते हो तुहाडियां मुहब्बतां दा बेहद शुक्रिया। अज असी चीचा वतनी दे तहसील एक गांव हैगा जी 16 मौजा सावा। अज असी उत्थे आए हैं। उत्थे एक तारीखी मस्जिद हैगी है जिहड़ा बहुत ही पुराना विरसा है। वो कम से कम शाह सूरी दे वक्तां दी मस्जिद आ ते 500 साल पुरानी मस्जिद आ जी। मस्जिद तो बुनियादी शब भर में ईमान की हरारत वालों ने मन अपना पराया पापी है बरसों में नमाजी बन ना सका। नाजरीन अज जिहड़ा है इस मस्जिद के बारे भी और अंदर दी तुहानूं मुकम्मल सैर करावांगे। बड़ी जगह ते तुसीं देखियां इस मस्जिद दियां शाह सूरी मस्जिद दियां तुसीं फोटोआं देखियां, लेकिन इहदी अंदर दी ना तुसीं तदरीस देखी कि किवें बनी है, किड्डी किड्डी मजबूती दी दीवार आ। 500 साल पहले ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿਆਂ। ਇਹ ਉਹ ਕੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਸਹਾਫੀ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਲਾਗਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਸੜਕ ਆ ਜਿੰਦੇ ਤੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇੱਥੋਂ ਮਲਤਾਨ ਉਹਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੜਕ ਕੱਖਾਂ ਵਾਲੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨਿਕਲਦੇ ਸਨ। ਮੁਗਲਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਕੂਮਤ ਕੀਤੀ, लेकिन इस कखा वाली सड़क को किसी ने प्रमोट ना किया। और यही सड़क जी है जा लाहौर सड़क तो छोटी है लेकिन ये जा लाहौर भी टच करती है, जिथे कदी मुगलिया दौर का बादशाह जिहड़े ने अपने उथे महलों के या अपने उथे घरां दे विच चले जाते सन। उदों ही एक यही जी जगह है इस मस्जिद दे विच ये छोटी जी मस्जिद इस तो बना दी थी। अगर मेरे एपोजिट तुहानूं दस्सिया जाएगा थोड़ी देर में सारी तारीख तुहानूं दस देंगी। मेरे नाल मकामी लोग मौजूद ने जी। ये जिहड़ा रावी नूं भी टच करदी है, रावी दे दरियाए किनारे दे उत्ते ये मस्जिद आ। मस्जिद बादशाह ने बनाई क्योंकि वो बादशाह जिहड़े मुसलमान सन, क्योंकि उन्होंने ये पता सी हद जिहड़ा इंसान आया है उन्हें एक दिन अपने रब की तरफ लौट के जरूर जाना। और हर मुसलमान का ये बिलीव आ कि जिहड़ा इंसान आया है उन्हें अपने ही रब की तरफ लौट के जाना, चाहे कोई 500 साल जी लवे चाहे कोई 1000 साल जी लवे। वो बादशाह जिहड़े ने वो अपनी माड़ी या चंगी इबादत भी करते सन और इस मस्जिद विच बह के अपनियां इस्लामी जिहड़ियां ने गल्लां बातां इत्थे बैठ करके ते बहुत सारा इलम ते आलूम और इत्थों दियां बहुत सारियां गल्लां बातां भी करते सन। उस तो बाद ये जिहड़ा मस्जिद कम से कम 8 फुट जिहड़ा उचाई दे उत्ते सी, साइडां दे उत्ते आबादी सी, वो आबादी थल्ले सी। वो तुहानूं थोड़ी देर बाद मेरे दोस्त उत्थे दे मकामी जिहड़े थोड़ा जिहा शौर रखते हैं वो तुहानूं दसणगे कि वो इलाका गर्क भी होया होया। इत्थे बादशाह करदे की सन, अपने जिहड़े घोड़ियां ते लश्कर आउंदे सन जां बैल गाड़ियां ते आंदे सन, उन्हां दे घोड़े इत्थे साइडां ते छांव ते बन दिंदे सन ते उस तो बाद अपना जिक्र ते फिक्र इस मस्जिद दे विच करदे सन। ते मेरे नाल डॉक्टर फरहान साहब थोड़े जी नॉलेज रखते हैं, ये तुहानूं सारी इत्थों दी हुण तारीख दसते हैं जी। उस तो बाद असी आस्ता आस्ता मस्जिद अंदर भी तुहानूं सारा विजिट करावांगे। उस तो बाद जिहड़ियां साइड ते थोड़ी जी गर्क वगैरह चीज़ां हो गई ने, यानी कि उदों दी जिवें हड़प्पा म्यूजियम है वो भी गर्क 4 दफा होया, वो नाज़रीन तुसीं सुन चुके हो। तुहानूं एक होर भी इत्थे आबादी दसांगे और मजीद जिहड़ियां चीज़ां मेरे ज़हन च नहीं हैगियां इत्थों दे मकामी बशिंदे ने ये तुहानूं सारियां दसेंगे जी। डॉक्टर साहब जी ये बहुत पुरानी है, ये शेर शाह सूरी दे दौर दी मस्जिद है जी। इनदी तकरीबन छोटी इट दी नाल तैयार की गई है जी और इनदा तकरीबन 4 फुट के करीब इस मस्जिद दी यानी कि दीवार दी चौड़ाई है। पुराने दौर दी छोटी इट नाल तैयार की गई है ते तकरीबन साडे दौर यानी कि यही चीज़ है कि कम अज़ कम उस वक्त भी वावा ऊंची सी, लेकिन हुण कुछ यानी कि बरसी होने नाल ये नीवें हो गई है, दब गई है। बाकी ये दरिया के किनारे ते भी है, नाल जतीला शहबाज कलंदर दा दरबार है जिहड़ा यानी कि उन्हां दी बैठक है इत्थे। वो भी यानी कि बुजुर्ग हस्तियां भी करदियां सन सफर इत्थे आके करदियां सन, आराम करदियां सन। ते ये यानी कि दरिया का एक किनारा भी है और सब तो वड्डी सड़क भी है गिनी जाती है। ते बाकी मैं थोड़ी जी गल की जिहड़ियां साइडां ने मेरा कैमरामैन साइडां ने ये किस चीज़ दियां ने जी? मैं बड़ी करीब में इत्थे शहर सीगा, इत्थे शहराबाद सी जी, इत्थे शहराबाद कैमरामैन दिखावे जी। हां जी इत्थे शहराबाद सी, हां जी इत्थे शहराबाद सीगा। तो इत्थे यानी कि
ਬਕਾਇਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆਬਾਦ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜਾਂ ਜੋ ਰਾਵੀ ਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਬਹਿ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਜਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਉੱਚਾ ਟਿੱਬਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਠੀਕ ਕੁਝ ਚੱਲ ਤੇ ਗਿਆ। ਘੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ। ਜਦੋਂ ਲਸ਼ਕਰ ਆਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਵਾ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਪਰਲੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਅੱਜ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਕਹੋ ਕਦੀਮ ਹਾਂਜੀ, ਦਸਤ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੁਣ ਚਲੀਏ ਆਪਾਂ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਤਰਫ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਜਾਨੀ ਕਿ ਇੰਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਹਾਂਜੀ। ਗੇਟ ਹੀ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਸੀ ਗੇਟ ਜਿੱਥੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਾਸੂਰੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹਾਂਜੀ। ਗੇਟ ਹੈ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਦੇ ਵੀ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਜੀ ਜਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਹੋਣੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ? ਇਹ ਕਮਰਾ ਵੈਸੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਈਡ ਇਹ ਸਮਾਨ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ? ਰੱਖਣ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀਵਾਨਾ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ, ਹੁਣ ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਇਸ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਕਮਰੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ 2 ਕਮਰੇ ਹਜੇ ਹੈ ਨੇ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਸਨ ਜੀ। ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਹਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਦੱਸੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤਿੰਨ ਕਮਰੇ ਸਨ। ਲਓ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ੇਨ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਜਾਂ ਇਹ ਦੀਵਾਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਫੁੱਟ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਇੰਚ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜੀ 4-4 ਫੁੱਟ ਦਾ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ 4 ਫੁੱਟ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਇੰਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਇੰਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 42-48 ਇੰਚ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ 48 ਇੰਚ। ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕਮਰਾ ਇਥੋਂ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਇਹ ਕਮਰਾ ਇਹ ਦੀਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈ? ਇਹ ਵਿਊ ਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਰੀਕ ਇਟਾਂ ਠੀਕ ਉਹ ਹੋ ਸਾਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਇਹ ਗਿਆ। ਸਭ ਪਹਿਲੇ ਦੇ। ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਮਰਾ ਇਹ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। ਇਹ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਉਣਗੇ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਜੀ। ਇਹ 3 ਹਿੱਸੇ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ 3 ਕਮਰੇ ਸਨ, 3 ਹਿੱਸੇ ਸਨ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਰਮਿਆਨ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਿਹਰਾਬ ਹੈ, ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਉਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਮੁਕੰਮਲ ਪਹਿਲੇ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਛੋਟੀ ਟਾਇਲ ਹੈ, ਟਾਇਲ ਇਹ ਇਸੇ ਉਸ ਵਕਤ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰੀਏ ਦਾ ਜਾਂ ਲੈਂਟਰ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸੀਮਟ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਸਿਰਫ ਗਾਰੇ ਦੀ ਚੁਣਾਈ ਸੀਗੀ, ਦਾਲ ਔਰ ਚੂਨੇ ਦੀ। ਦਾਲ ਤੇ ਚੂਨੇ ਦੀ। ਉਦੋਂ ਵਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸੀਮੈਂਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਦਾਲ ਤੇ ਚੂਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਦਰਾਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੁਕੰਮਲ ਉਵੇਂ ਖੜੀ ਨੇ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਦੀਵਾਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਨਾ, ਇਸ ਦਾ ਇਹ 4 ਫੁੱਟ ਤਕਰੀਬਨ ਬਣਦਾ ਜੀ। ਇਹ 4 ਫੁੱਟ? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਡਾਟ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਭ ਡਾਟਾਂ ਤੇ ਜੀ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਫੁੱਟ ਦਾ ਇਹ ਦਾਇਰਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ 4 ਫੁੱਟ ਤਕਰੀਬਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ। ਅੱਛਾ ਲੋ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਗਲੇ ਦੂਸਰੇ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਦੂਸਰਾ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਪਰੋਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਡਾਟ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਹਜੇ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਖੜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਡਿਜ਼ਾਈਨ। ਬਸ ਇਹ ਇਸੇ ਦਾ ਡਾਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਲੈਂਟਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਰੀਆ ਨਹੀਂ, ਡਾਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਔਰ ਗਾਰੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ। ਉਦੋਂ ਦੇ ਮਿਸਤਰੀ ਕੈਸੇ ਸਨ ਜਾਂ ਕੈਸੇ ਲੋਕ ਸਨ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਇਥੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਣੀ ਵਗੈਰਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਟਪਕਿਆ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜ ਹੈਗੀ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਬੰਦ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿਜ਼ੂਅਲ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਏਡੇ ਪੁਰਾਣੇ, ਇਹਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਣਵਾਈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਸੱਚੇ ਲੋਕ, ਸੱਚੇ ਦਿਲ, ਸੱਚੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਸੱਚੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ। ਉਹ ਲੋਕ ਚਲੇ ਗਏ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਆਮ ਕੀਤਾ, ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਫਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਮਸਜਿਦ ਜਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂ ਪਿਕਚਰਾਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨ ਦਾ ਵੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਲਓ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸੀਨ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ
ਜਿਵੇਂ ਔਖੇ ਹੋਈਏ ਸੌਖੇ ਹੋਈਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤਾਂ ਦੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਜਿਹਦੇ ਗੁੰਬਦ ਇਸ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਇੰਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆ ਜਿਵੇਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਨਹੀਂ ਗੁੰਬਦ ਹੁੰਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸੀਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਇਹ ਸੀਨ ਹੁਣ ਯਾਨੀ ਪੱਕਾ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਜੀ। ਇਹ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਯਾਨੀ ਕਿ 5-4.5 ਫੁੱਟ ਬਰਥੀ ਪਾ ਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਦੀ ਉਚਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹ ਬਰਥੀ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਕਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਜਤੀਲਾਲ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਕਲੰਦਰ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਧਰੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ ਦੂਸਰੇ ਮੀਨਾਰ ਉਤੋਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਥੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁੰਬਦ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਮਸਜਿਦ ਲਾਹੌਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਮੁਸ਼ਾਬੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਸ਼ਾਬੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਗੈਰ ਲੈਂਟਰ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਾਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਖੜੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਛੋਟੀ ਇੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਟਪਕਿਆ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਮਰਾਬ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਸੇਹਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਛੱਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਥਾਮ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਹਾਂ, ਸਰ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਤੇ ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਅਸਲ ਪਤਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮਸਜਿਦ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤਵੱਜਾ ਘੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਬਾਦੀਆਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਹਿਲੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰਬਾਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਜੀ ਜਤੀਲਾਲ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਕਲੰਦਰ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਕਲੰਦਰ ਇੱਥੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੈਠਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਇੱਥੇ ਕਿਆਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਵਕਤਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ, ਉਸੇ ਦੌਰ ਦੀ ਜੀ, ਉਸ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਓ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਜੀ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿ ਇਹ ਉਸੇ ਵਕਤਾਂ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ मतलब एक जगह बनाई सी, यहाँ पर कुरान पाक दफन है जी जी, ठीक है जी। ये लोग बहुत सारे इस चीज नाल यानी कि ना एक पता नहीं कादी कबर आ आज ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਆ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ महल आ हाँ ठीक है जी। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਕਬਰ ਨਹੀਂ ਔਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦਫਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਾਉਂਡਰੀ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਹੁਣ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਣੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਏਟੇ ਸਭ ਇਹਦੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁੰਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਸੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸੀ। ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਕਮਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕਮਰੇ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਵਕਤ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ ਆਇਆ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਕਮਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਫਾਨੀ ਹੋ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈਗਾ ਆਇਆ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਿਰਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਈਏ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਖਾਤਾ, ਸੇਨ ਵੀ ਦਿਖਾਤਾ, ਇੱਥੇ ਰਾਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ? ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਇੱਥੋਂ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਅਗਰ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਤਾਂ ਆ ਕੁਛ ਹੀ ਫਾਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਰਾਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਵੀ ਉਸ ਵਕਤ ਬੈਠਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਰਾਵੀ ਤੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਇੰਨਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਈ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਲਸ਼ਕਰ ਇਸ ਤਰਫ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਬਾਦੀ ਸੀ, ਦਰਖਤ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨਾ ਪੱਖੇ, ਨਾ ਏਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਮੁਯੱਸਰ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਦਰਖਤਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਦਰਖਤ ਉਦੋਂ ਇੰਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਇਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਏਸੀ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਹੁਣ ਮਜ਼ੀਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਹੈਗੀ। ਜੀ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਾਵੀ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾਲ ਰਾਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ ਇਹ ਰਾਵੀ ਬੈਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇੱਥੇ ਕਿਆਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਵੀ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਦੀਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਲੀਗ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਸ ਜੀ, ਜੇ ਤਕਰੀਬਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਕੁਝ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਹੈਲਪ ਕਰਨ, ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਬਾਦ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੀਏ, ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਮ ਹੋ ਸਕੇ। ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਇਸ ਦਹਾਤ ਦੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ, ਲੋਕ ਆਏ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਵੀ ਮਸਜਿਦ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਗਿਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੰਦਾ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਸ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੀ ਤਕਵੀਅਤ ਦੇਵੇ। ਹਕੂਮਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਰਸਾ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਨ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੀਨ ਦੀ ਤਰਫ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਵੀ ਯਾਦ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਨ ਵੀ ਯਾਦ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਹ ਕੜੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਕਦਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹਕੂਮਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਇਕਦਾਮਾਤ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੀ ਤਾਮੀਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਸ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਸ ਅਸਾਰੇ ਕਦੀਮਾ ਦੀ ਏਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਸ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਰਵਾਂ ਦਵਾਂ ਔਰ ਇਸ ਅਸਾਸੇ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਨਮਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤੇ ਨਲਕਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਤੇ ਸਫਾ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਲੋਕ ਇਸ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਦਰ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਇਮਾਮ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੀ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये काफ़ी अरसे तो मस्जिद गैराबाद से, जी, लेकिन मेरे वालिद साहब आए ने, उन्होंने इस मस्जिद ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਈਆਂ, ਜੁਮੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਏ ਔਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਖਿਆਲ ਕਰੇ ਕਿ ਇਸ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਤਾਮੀਰ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਤਾਮੀਰ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਹੀ ਕਰਵਾਏ ਔਰ ਆ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਤਰਫ ਤਵੱਜੋ ਦੇਵਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਜ਼ੀਮ ਵਿਰਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਨਾਕਸ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਨਾਕਸ ਨੀਅਤ, ਨਾਕਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਨੀਵਾਂ ਬਣਿਆ, ਐਸੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਇਮ ਤੇ ਦائم ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਿ ਅਗਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਸਦੀਆਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਤਹਵੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੌਮੀ ਵਿਰਸਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੀ ਤਦਰੀਸ ਅੱਜ ਵੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਮਸਜਿਦ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਓਝਲ ਹੈਗਾ, ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਓਝਲ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਓਝਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤਕਵੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਰੋਡ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੋਡ ਮਲਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਟੱਚ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਫਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਸ਼ਕਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਵਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਕੀ ਹੈ, ਫਕਦਾਨ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਫਕਦਾਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਨੀਅਤ ਤੇ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ, ਕਿ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਤੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਰਸਿਆਂ ਦੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਸਾ ਇਹ ਵਿਰਸੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਹਕੂਮਤੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਨਾ ਵੰਡੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਮੁੜ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਰਿਛ ਰਜਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਿਸਾਲ ਅੱਜ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਿਛ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਏ, ਆਪਣੀ ਰਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਲੱਗ ਗਈ ਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਛ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਰਖਤ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ, ਆਪਣਾ ਇਹਨੂੰ ਆ ਗੋਸ਼ਤ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ,
ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਆਖਰਕਾਰ ਉਸ ਜਾਣੀ ਕਿ ਰਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਾਲਫਿਨ ਵਾੜਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ 1 ਜਾਂ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਮੁਖਾਲਫ ਫੌਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਰਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਫੜਿਆ ਰਿਛ, ਰੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੱਜਣਾ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਏ ਇਹ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਿਛ ਰਜਾ ਲਿਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਭੁਗਤਣੀ ਹੈ, ਜੰਗ ਤੁਸੀਂ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਨੇ, ਹਰ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਆਪਣਾ ਰਿਛ ਰਜਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਆਪਣਾ ਟਨੋਰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਕਾਫਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿਖਾਓਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਕੂਮਤ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਹਕੂਮਤ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਰਸੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੁਸਤਫੀਦ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਦੀ ਮਸਜਿਦ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ, ਅੱਜ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰਸਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਲਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਤਾਰੀਖ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਸ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਅੱਛਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਦੋਂ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਅੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਬੈਠਦੇ ਸਨ, ਸੋਚ ਨਮਾਜ਼ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾ ਤੇ ਨਾਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਕੀ ਲੈ ਗਏ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਹ ਕਿ ਯਾਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅਖਲਾਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੱਥ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਅਗਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਉਹ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਹੱਜ ਤੇ ਉਮਰਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇੱਕ ਅਮਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੰਨਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਯਤੀਮ ਦਾ ਵੇਖ ਲਵੋ ਕਿ ਬੱਚੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਖੁਸਰਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬੜੇ ਸੁੱਟਦੇ ਹਾਂ। ਕਦੀ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਯਤੀਮ ਬੱਚੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਈਏ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਇਹ ਅਮਲ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਿਵਾਏ ਅੱਲਾਹ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਜਿੰਦੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੰਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਹੈ। ਉਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਾਰਸ ਅੱਲਾਹ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸੀ ਬੇਵਾ ਦੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਆਪਣੀ ਜੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਹੀ ਅਮਲ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜੰਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਡਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਅਮਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੂੰ, ਹਦੀਸ ਪੜ੍ਹ ਲਵੋ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੇ ਬਹਾਨੇ ਲੱਭਣ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਪਾਸੇ ਟੁਰ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਬੇਹਯਾਈ ਦੀ ਤਰਫ ਟੁਰ ਪਏ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਮਸਜਿਦਾਂ ਤੋਂ ਗਾਫਲਾਂ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਆਬਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਕੈਸੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਸਨ, ਕਾਰਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਕਲਦੇ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਨ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਯਾਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਸਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਕਰੋ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।